الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28 من شهر محرم لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 2 من شهر أغسطس لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، وكنا قد افتتحنا الباب 23 من هذا الكتاب، وهو بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه جلستنا الثالثة مع الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب، وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلنعد قراءة الآيات من هذه إلى تمام الآيات المذكورة، ثم نشرع في قراءة أحاديث الباب، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والسداد والإخلاص وقبول الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Muharram de l'an 1446, c'est-à-dire le 2 août 2024. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre qu'il a intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Nous avons débuté, ou plutôt entamé, la lecture du 23e chapitre de ce livre qui est intitulé L'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. Et ça fait maintenant, donc c'est notre 3e séance que nous consacrons à la lecture des versets que l'auteur rahimahullah a cités en guise d'introduction à ce chapitre. Donc nous nous sommes arrêtés au verset de Suratul Kahf, le 29e, après avoir lu les versets qui ont été cités au préalable. Et nous allons donc reprendre notre lecture à partir de ce verset-ci, auxquels se rajouteront les 2 derniers versets que l'auteur a cités rahimahullah en guise d'introduction. Puis nous allons passer aux hadiths, aux narrations prophétiques citées dans ce chapitre, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous offrir et de nous accorder la réussite ainsi que la pureté de l'intention, ainsi que sa bénédiction et l'acceptation de nos actions, car seul lui peut nous l'accorder. Tafaddal ayyuha al-qari wal-karim. Assalamu alaykum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية من سورة الكهف فيها أمر من الله عز وجل موجه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بقول الحق وبعدم مبالاته بالناس، فهو ليس مأمورا بمراقبة أعمالهم ولا بالاطلاع على أفعالهم، وإنما كلف بتبليغ الرسالة، لقوله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ، وقوله تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، وما أشبه ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهنا أثبت الله تبارك وتعالى للعباد المشيئة، وبهذه الآية يرد على القدرية الجبرية الذين زعموا أنه ليس للعبد مشيئة ولا حرية، وإنما يجبر على أفعالهم، وليس الأمر كذلك. فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي من شاء فليؤمن بما بلغه من أمر الله عز وجل وامتثله،
ومن شاء فليكفر أي فليترك ما بلغه من أمر الله عز وجل ولم يعمل به. والفائدة التي نأخذها من هذه الآية لإيراد المصنف رحمه الله تعالى إياها في هذا الباب أنه ليس عليك قدرة على إجبار الناس، وإنما قدرتك أن تبلغ للناس ما أنزل إليهم من أوامر ونواهي. وقد قال سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي بقادر على أن تجبرهم على فعل الأوامر وترك النواهي. وقال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومثل هذه الآيات. Donc on reprend là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière avec le 29e verset de Sourate Al-Kahf, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en premier, puis à travers lui à tous ceux à qui ce message peut être adressé. Wa qul, et dit: Al-haqqu min rabbikum, la vérité vient de votre Seigneur. Donc c'est-à-dire que ce qui leur est transmis comme ordre et interdiction vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vient pas de lui. Ne m'en voulez pas, ne me détestez pas, ne me rejetez pas, ne me blâmez pas si je vous ordonne ce qu'Allah a ordonné et si je vous interdis ce qu'Allah a interdit. Car cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'Allah ta'ala a demandé au prophète de faire, alayhi salatu wa sallam, c'est de transmettre. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur. C'est ça son ordre, c'est ça son devoir, c'est ça son obligation. Comme il a dit dans notre verset, Ma ala rasoul illa al-balagh. Le seul devoir qui incombe au messager, c'est de transmettre. In alayka illa al-balagh. Tu n'as comme devoir que de transmettre. D'aller voir les gens, de leur dire Allah a ordonné telle chose ou a interdit telle chose. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Déjà ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala attribue l'existence d'une volonté à la créature. C'est que l'être humain est détenteur d'une volonté. Il choisit et il décide et il veut. Donc quand le message lui parvient, c'est lui qui décide. Est-ce qu'il va y croire ou est-ce qu'il ne va pas y croire? Et quand on dit y croire ou ne pas y croire, ça veut dire le prendre en considération. Est-ce que je vais le mettre en application ou non? Car y croire et ne pas l'appliquer, est-ce vraiment y croire? Si on dit que croire consiste seulement à considérer l'information comme étant véridique, alors oui, ça suffit. Mais ce n'est pas le cas. C'est que croire implique l'acceptation de l'information et la réalisation de son contenu. Comme ils ont dit, les ulama, al-iman, huwa al-tasdiq al-mustalzim biqaboul al-akhbar wal-id'an lil-ahkam. Al-tasdiq, c'est donc le fait de croire, ce qui implique obligatoirement d'accepter les informations et d'exécuter les obligations. Quant à dire seulement oui, on y croit, et ne pas lui donner de suite, cela n'est pas considéré comme comme appartenant à la foi. Donc quand on dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, il faut comprendre à travers cela l'acceptation de l'information qui leur est transmise et la mise en pratique de l'ordre qui leur est parvenu, ou le délaissement de l'interdiction qui leur est parvenue. D'habitude, on donne une petite télécommande pour allumer le ventilateur, mais on ne me l'a pas fait. Est-ce qu'on m'a puni pour aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas... il est un peu trop, c'est pas grave. Lui aussi, il est complètement tordu. C'est pas en repeignant le mur qu'il aura l'air neuf. Ah, mashallah. Si je demande à un grec mayonnaise ketchup, il apparaît ou pas?
Ala kulli hal, donc ici, on a dit déjà, on transmet. C'est l'ordre, l'obligation, celle qui incombe au prophète, alayhi salatu wassalam. Puis les gens ensuite décideront si oui ou non ils appliqueront ou pas la chose. Souvenez-vous ce qu'Allah Ta'ala a dit aux Bédouins qui venaient de se convertir à l'islam et qui venaient d'appliquer ce qu'on leur demandait de faire. Il leur a dit Lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Vous ne croyez pas encore, mais plutôt dites vous vous êtes soumis. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de gens qui se sont soumis à travers l'exécution de l'action, à qui on dit vous ne croyez pas encore? Bien sûr, quand on leur dit vous ne croyez pas encore, on n'est pas en train de leur dire vous êtes des mécréants. Allez, vous n'avez pas atteint le degré complet et total de la foi. Vous êtes dans le chemin pour y arriver. Ce qui signifie que la base, c'est l'application à travers la soumission, qu'on va développer à travers le développement, l'approfondissement plutôt de cette adoration, qui va nous mener au degré ultime de la foi. Mais nous, on a des gens aujourd'hui qui disent Amanna, wa lam ya'malu shay'a. Nous, on a des gens aujourd'hui qui disent nous on croit, mais ils font rien. Et on ne peut même pas leur dire Lam tu'minu walakin qulu aslamna. On peut leur dire que Lam tu'minu faqat. On ne peut pas leur dire Lam tu'minu, comme le verset le dit, walakin qulu aslamna. Parce que l'islam yastad'i al-amal. Parce que l'islam, la soumission, implique l'accomplissement de l'action. Mais si on n'a pas, où est l'islam? Et s'il n'y a pas d'islam, où est la foi? Al-Muhim. Ce n'est pas ce sujet-là qui est visé ici. Mais dans tous les cas, parmi les leçons importantes à retirer de ce verset, c'est qu'on a tous une volonté. Et que personne ne peut dire, moi si je ne fais pas la prière, ou si je ne fais pas le jeûne, ou si je ne fais pas autre chose, c'est parce qu'Allah il n'a pas voulu. Allah dans le Coran, il a répondu aux gens qui se sont servis de la volonté d'Allah Ta'ala pour s'excuser de ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire. وقال الذين أشركوا لو شاء الله أو سيقول الذين أشركوا سيقول أو قال الأنعام وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Donc ils ont dit si Allah il avait voulu, ni nous ni nos ancêtres n'aurions associé à Allah quoi que ce soit et nous n'aurions rien interdit à sa place. Allah il leur répond, c'est ainsi que ceux qui ont mécru auparavant ont argumenté jusqu'à ce qu'ils goûtèrent notre colère, notre punition. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a punis malgré cet argument-là, ce qui prouve qu'il ne tient pas la compte. Ce n'est pas une excuse. Quand on a aujourd'hui la phrase qu'on entend dans la bouche de beaucoup, tu le vois en train de faire le haram ou délaisser le wajib, il te dit Allah ghalib. Là, c'est le synonyme, l'équivalent de ce qu'ils ont dit auparavant. C'est comme si Allah ghalib, j'y peux rien. C'est comme ça. Non, c'est faux. Ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas se servir de moi, j'ai pas mon mot à dire. Il existe une secte il existait, alhamdulillah, elle n'existe plus, du moins pour l'instant, parce qu'aujourd'hui tout est possible. Une secte qui est venue et qui a dit nous sommes contraints, nous n'avons aucune volonté, aucun choix, aucune décision. Tout ce qu'on fait, c'est Allah qui nous l'impose, et puis c'est tout. On les appelait Al-Jabriya. Et ils ont donc estimé que nous n'avions aucune volonté. Et ce verset et plein d'autres prouvent le contraire, que aussi nous avons bien une volonté. Allah Ta'ala a une volonté, et nous en avons une, et la nôtre est soumise à la sienne. Mais il nous tient responsables pour nos actes, et il ne nous impose rien. Ala kulli hal, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Qu'est-ce qu'on va te dire de cela? Que tu n'es pas responsable du résultat. Ton devoir à toi, c'est de transmettre la révélation, de transmettre les obligations et les interdictions, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est ça ton devoir. Quant au reste, ce n'est pas de ton ressort. Allah l'a dit dans le Coran, fadakir innama anta mudhakkir. Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Bon, je ne sais pas si le mot existe en français, mais tu n'es que quelqu'un qui rappelle. C'est ta fonction. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas capable, tu n'as pas le pouvoir de les contraindre à la foi. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ne seront pas des croyants.
Dans l'autre verset, Allah il dit أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Vas-tu toi contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient des croyants? Tu ne peux pas. Donc ton devoir se limite à transmettre. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Toi tu transmets, si on te reproche de transmettre, tu dois dire c'est même d'Allah Azza wa Jalla, c'est même pas de moi. Et si eux, ils ne font pas ce que tu leur demandes, ou ce que tu leur transmets, ce n'est pas de ton ressort non plus, c'est Allah Ta'ala qui guide qui il veut. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر. صدع في الأصل بمعنى شق وبمعنى فرق ومنه قوله تعالى يومئذ يصدعون أي يتفرقون. والمقصود بالصدع هنا الخروج لأن الصدع بمعنى الانفتاح لأجل إخراج النبات وغيره. ومنه قوله تعالى والأرض ذات الصدع والصدع والانشقاق بمعنى فاصدع بما تؤمر. والمقصود إذا فتح لك فتح فاخرج لأجل إظهار دينك ولأجل إظهار هذا الأمر الذي كلفت بتبليغه. فاصدع بما تؤمر. والمعنى العام أظهر دينك. وهذه الآية نزلت في العهد المكي بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الخفية في الأيام الأول من بعد البعث أو بعد البعثة عفوا. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس خفيا ويختارهم ويأمرهم كذلك بالاختفاء. وبعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بدعوة أهله. ففي قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم عم الأمر بالإنذار والتبشير والتبليغ فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أي أخرج من هذا المكان الذي كنت مختفيا فيه واتجه إلى الناس جميعا وادعوهم جميعا إلى الله تبارك وتعالى وأظهر أمر دينك وما فيه من الأوامر والنواهي. والمقصود لا تخف في الله لومة لائم وامتثل أمر الله عز وجل. فاصدع بما تؤمر أي أخرج وأمر وانهى كما أمرك الله تبارك وتعالى. وإيراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية عفوا هنا لأجل أن يستقر في ذهنك أيها المستمع الكريم أنه بتوفر بعض الشروط طبعا يجب عليك أن تخرج إلى الناس لتبلغهم دين الله عز وجل وما فيه من الأوامر والنواهي. وإذا قام عمل من الأعمال مقام هذا الخروج اكتفي به كمن جعل بين يديه مثل هذه الأدوات التي تلتقط الصورة وتذيعها شرقا وغربا فيصل إلى فئة من الناس قد لا يصل إليهم هو بنفسه لو خرج من بيته فهذا يقوم مقام ذلك. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala cite le verset 94 de Surah Al-Hijr. Si je ne me trompe pas, dans Surah Al-Hijr, il y a 99 versets. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que celui qui passe la nuit avec 100 versets, lam yuktab min al-ghafilin, ou kutiba min al-qanitin, pardon. Il sera inscrit parmi ceux qui restent longtemps en adoration, en prière. Surah Al-Hijr, elle fait 4 pages et demie. 5 pages et demie. Et on la lit en 10 minutes. Pour quelqu'un qui lit tranquille. Tu as lu cette surah, tu as lu 99 versets. Si tu la lis tous les soirs, t'es bien, mon cher.
Ala kulli hal, ça c'est juste la petite parenthèse. Ensuite, dans ce verset, dans cette surah, pardon, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, fasda' bima tu'mar. Sada'a en arabe, ça veut dire fendre. Et as-sada', c'est la fente. C'est un trou qui se forme dans quelque chose. D'ailleurs, Allah il a juré dans le Coran sur la terre qui se fend, pleine de fentes. Wal ardi dhati as-sada'. La terre pleine de fentes. Donc comment, quel verbe on pourrait tirer du verbe fendre? Comment le prendre ici, fendre? Donc on est d'accord que ce n'est pas ça qui est voulu. Mais à ce moment-là, on va revenir à l'origine du sens du verbe et le remettre dans le contexte pour trouver un lien. Donc si on traduisait littéralement, ça dirait « fend avec ce qui t'est ordonné ». Fendre, comme si on fendait quelque chose avec une épée, c'est pas ça qui veut. Mais quand on revient au verbe « sada'a », on a dit la terre pleine de fentes. Lorsque la terre, elle s'ouvre, en général, il y a plusieurs réponses possibles, mais en général, c'est pour que ce qui est à l'intérieur sorte. Notamment les plantes, les arbres, et ainsi de suite. Donc, le but de cette ouverture, c'est de donner un accès à ce qui est à l'intérieur afin de sortir. Et c'est ça qui est visé ici. Fasda'. On remet le verset dans son contexte historique et on voit que Suratul Hijr fait partie des premières sourates à avoir été révélées. Et on revient encore dans le contexte historique et on sait que la da'wa est passée par plusieurs étapes au début. Quand le prophète a reçu la révélation, alayhi salatu wassalam, il est resté une certaine période caché, dans laquelle il choisissait certains individus qu'il appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour la plupart, ils rentraient dans l'islam. Une fois rentrés dans l'islam, le prophète leur demandait de rester cachés et de ne pas divulguer leur conversion à cette nouvelle religion, pour ne pas attirer les regards sur eux. La deuxième étape, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam d'adresser le message aux membres de sa famille proche. Dans Surat al-Shu'ara, Allah ta'ala dit « Wa anzir ashirataka al-aqrabi » Il a averti ta tribu la plus proche, al-aqrabi. Et là, le prophète est sorti, alayhi salatu wa sallam, il a appelé les membres les tribus les plus proches de sa famille, Banu Hashim, Banu Abd al-Muttalib, ila akhirih. Ils sont sortis, il les a appelés Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'Abu Lahab lui a dit ce qu'il lui a dit, et c'est pour ça que la sourate de Tabbat Yada fut révélée. Troisième étape, Allah il ordonne au prophète alayhi salatu de sortir d'où il se cachait, afin d'appeler tout le monde sans aucune distinction à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa religion. Et c'est là qu'on revient au sens du verbe sada'a, sortir, comme quelque chose de caché dans la terre qui va créer une ouverture et permettre à cette chose cachée de sortir à l'extérieur. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il se cachait, et à partir du moment où ce verset a été révélé, il est devenu obligatoire pour lui de sortir sans se soucier de qui que ce soit et d'appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils soient des proches ou qu'ils n'en soient pas. Et Allah il lui a dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Et Allah il te protège des gens. Et Allah il lui a dit Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous nous occuperons à ta place de ceux qui se moquent. Et d'autres versets dans ce sens-là, ne t'inquiète pas, nous te protégeons. Alors à partir de là, le prophète alayhi sallam, il est sorti et il a donc mis en évidence cette révélation qui lui a été donnée et cette législation qui lui a été ordonnée de transmettre. Et donc, pourquoi l'auteur, rahimallah, c'est de ce verset, ici, dans ce chapitre-là? Pour que toute personne qui va être amenée à ordonner le bien et à interdire le mal, sorte. Ne se contente pas de rester cloîtrée chez elle et dire, moi, j'ai pas vu de mal, donc tranquille. Non. Comme disait le vieux sage, nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, quand tu sais que le mal s'est répandu sur terre et qu'il est autour de toi, très proche, tu ne peux pas dire, moi, je suis chez moi, j'ai rien vu, donc je ne suis pas concerné par cela. Là, tu dois sortir et aller auprès des gens et leur transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ces hommes qui sortent afin de
transmettre la religion d'Allah. Il a dit subhanahu wa ta'ala alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Ceux qui transmettent les messages d'Allah et le craignent et ne craignent personne d'autre qu'Allah azza wa jalla. Et dans l'autre verset wa la yakhafuna lawmata la'im. Et ils ne craignent pas la plainte de ceux qui se plaignent. Et on verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, qu'il y a des conditions entendues à réunir et à remplir pour être concerné par ce verset, car il ne concerne pas tout le monde. Fasda' bima tu'mar. Donc quand tu apprends la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tu apprends ce qui est ma'rouf et ce qui est munkar, et que tu apprends dans quelles circonstances il faut le faire et qui est concerné par l'ordre de transmettre, et que tu remplis toutes les conditions, que tu coches toutes les cases, alors sors. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la présence de ces appareils qu'on utilise aujourd'hui pour transmettre, plutôt diffuser nos piètres images, là à l'Orient, à l'Occident, là où on n'aurait pas pu se rendre par nos propres moyens, est-ce qu'on peut dire que ça nous dispense de cela, de cette obligation? On peut le dire, non. Parce que ce qui compte, c'est que la parole, elle atteigne les gens. Et si l'utilisation de ces outils permettent cela, alors on pourra les utiliser à la place. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بآية من سورة الأعراف، وهي الآية 65 بعد 100، وهي تأتي لختام قصة أصحاب السبت التي تحدثنا عنها قليلا في الدرس الماضي. قام أصحاب السبت بمخالفة أمر الله عز وجل، فانقسم الناس إلى قسمين أو إلى 3 أقسام. قسم وقعوا في المحظور، وقسم نهوهم عن المنكر، وقسم لم يقعوا في المحظور ولم يقوموا بنهيهم عن المنكر. فجرت بين الأقسام ال3 محاورة ومحادثة، تمامها وختامها هذه الآية: أنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله تبارك وتعالى من العقاب الذي حل بالذين وقعوا في المحظور، وأخذنا الذين ظلموا أي العاصون بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بعذاب بئس، بئيس، وفي قراءة بيأس، أي شديد البؤس، بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، والفسق بمعنى الخروج عن الطاعة. وسكت عن القسم الثالث الذين لم يقعوا في المحظور ولم يقوموا بنهيهم عن المنكر، ولأجل ذلك السكوت اختلف المفسرون في أمرهم، فمنهم من قال عاقبهم الله تبارك وتعالى كما عاقب العاصين، ومنهم من قال بل أنجاهم الله تبارك وتعالى مع الآخرين، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، لأن النهي عن المنكر كما سبق ليس واجبا على الجميع، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، والعلم عند الله. المقصود أن هذه الآية تدلنا دلالة واضحة أن الذي ينهى العاصي عن المنكر قد برأت ذمته عند الله تبارك وتعالى، فإذا جاء عقابه نجاه. أما إذا اقتصر على السكوت ولم يقم أحد سواه بتلك المهمة عماهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين قال تبارك وتعالى في الأنفال وأحسن جزاك الله خيرا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا هو المقصود. لا تقل
شأنهم وأمرهم ولا علاقة لي بهم وأنا أبقى في بيتي وهم وأمرهم. لا، إياك أن تقول هذا، فلو فعل ذلك كل واحد منا وانتشر الفساد في الأرض وجاء العقاب ذهب الجميع. بل جاء في بعض الروايات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن الله عندئذ عندما يرسل ملائكته ليعاقب قوما من الناس أن يبدأ بالصالحين فيهم. لماذا؟ أو أن يبدأ عفوا بالصالحين فيهم. لماذا؟ لعدم نهيهم الناس عن المنكر. Puis nous avons le dernier verset cité par l'auteur rahimahullah ta'ala qui est le 165e verset de Surat Al-A'raf. Ici, Allah nous parle de la finalité d'une histoire dont on a parlé légèrement la dernière fois. Ce sont les gens du Shabbat. Ceux à qui on a interdit de pêcher durant une nuit de la semaine et qui lancèrent leur filet dans l'eau avant que la nuit ne tombe et qui le récupérait après le lever du soleil. Eh bien, après cette histoire-là, ces gens-là, appartenaient donc à un peuple de Banu Israël. Et lorsque certains parmi eux agirent ainsi, ils se divisèrent en 3 groupes. Le premier, ce sont ceux qui ont fait l'interdiction. Les seconds sont ceux qui leur ont interdit de faire cela. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Donc, il y en a qui ont été les voir et qui leur ont interdit de faire ce qu'ils faisaient. Parce qu'Allah leur a interdit. Et un autre groupe qui leur a dit pourquoi est-ce que vous leur interdisez de le faire, ou bien vous les exhortez en leur rappelant le châtiment qui va s'abattre sur eux, alors que Allah Ta'ala les a déjà menacés. On a donc 3 groupes. Un groupe qui a fait le mal, un groupe qui leur a interdit de faire le mal, et un groupe qui n'a ni fait le mal, ni interdit de faire le mal. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala, après un certain nombre, un échange entre le groupe qui a interdit et le groupe qui leur demande pourquoi vous leur interdisez, à la fin Allah dit nous sauvâmes et épargnâmes ceux qui interdirent le mal. Et nous saisîmes ceux qui firent preuve d'injustice d'un châtiment terrible. Donc ceux qui ont fait le mal. Et dans ce verset, Allah ne nous parle pas de ceux qui n'ont ni fait le mal ni interdit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les savants ont divergé sur leur devenir, selon 2 avis. Certains ont dit qu'ils furent punis avec les autres, parce qu'ils ont reproché, parce qu'ils ne leur ont pas interdit le mal. D'autres ont dit qu'ils ne furent pas punis et furent épargnés avec ceux qui leur ont interdit le mal. Et cet avis semble le plus juste, car on a déjà dit ensemble que interdire le mal est une obligation à titre collectif, communautaire. Ce qui signifie que lorsqu'une partie s'en charge, l'obligation s'annule pour le reste. Et on comprend aussi de ce verset que la raison pour laquelle ils furent sauvés, c'est qu'ils interdirent le mal à ceux qui l'accomplirent. Et donc on en déduit que si personne n'interdit le mal quand il est accompli, Allah il punit tout le monde. Même ceux qui ne le font pas. Même ceux qui ne le font pas. Donc à partir du moment où il y aura quelqu'un qui l'interdira, les gens ils seront en sécurité. C'est pas quand ils ne l'interdisent pas, alors eux aussi seront punis. Et dans le verset, Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne va pas les punir tant que tu es parmi eux, et Allah ne va pas les punir tant qu'ils implorent le pardon. Donc pour ne pas être puni, il y a 2 solutions. Le pardon, qui implique l'arrêt
de l'interdiction, et l'interdiction, interdire les gens de faire le mal. Et tant qu'il y aura parmi les gens des moustarfirines, des gens qui demandent le pardon, et ceux qui font le mal bien sûr, et des gens qui leur interdisent quand ils l'accomplissent, alors les gens seront préservés du châtiment. Il a été rapporté dans de nombreuses traditions qu'Allah Ta'ala, par le biais d'un réformateur, hein, par le biais d'un seul, il épargne des dizaines et des dizaines de foyers. On ne s'en rend pas compte. Mais ce qui retarde la descente de la punition, c'est la présence de personnes au milieu des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Et tant qu'il y en aura parmi eux, ils seront à l'abri du châtiment. Par contre, si on arrive quelque part où plus personne n'interdit le mal ou ordonne le bien, alors le châtiment s'abattra sur eux tous, sans aucune distinction entre ceux qui font le mal et ceux qui ne le font pas. Et encore une fois, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ad-Dawa, il cite de nombreuses narrations, comme quoi quand Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie des anges dans une cité pour la détruire, les anges font un tour et aperçoivent dans cette cité-là un homme pieux et vertueux. Alors ils vont voir Allah, ils disent Allah, il y a là-bas Foulen, c'est un pieux, un vertueux. Et Allah, il leur répond, Fabihi fabda'u. Commencez par lui. Subhanallah, pourquoi? Et là, Allah, il leur répond, jamais son cœur, il s'est crispé de colère quand mes ordres ne furent pas respectés. Quand mes ordres ne furent pas respectés. Jamais il a ressenti de la colère vis-à-vis du fait que l'ordre d'Allah a été délaissé. Vis-à-vis du fait qu'on lui a désobéi. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Comme il faisait il y a longtemps, quelques temps de ça. On avait ce qu'on appelait des ruhban. Des ruhban qu'on appelle aujourd'hui des ermites. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient des tours. Ou bien ils allaient vivre dans les montagnes. Ils s'isolaient des gens. Et ne se préoccupaient pas de ce que les gens pouvaient faire. Faites le mal, ne le faites pas. Sawa'un alayna. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Eh bien, aujourd'hui, eux, entre guillemets, ils avaient une excuse. C'est que Allah, il envoyait chez eux tellement de prophètes qu'ils étaient dispensés de devoir descendre parmi les gens pour leur ordonner le bien, leur interdire le mal. Mais nous, il n'y a plus de prophètes, c'est fini. Nous avons les héritiers des prophètes, ce sont les savants. Et cet ordre qui s'adressait aux prophètes d'ordonner le bien, d'interdire le mal, nous est aussi adressé. À nous, cette dernière communauté. Donc, nous n'avons pas d'excuses. Et nous n'avons pas le droit de faire comme si rien ne se passait. Après, bien sûr, les kulli maqamin maqal, on verra par la suite que dans certaines circonstances, notamment à la fin des temps, eh bien, tout ce que tu devras faire, c'est te préserver, toi et ta famille, et de ne pas te préoccuper des autres. Mais c'est quand tu sauras que le mal il est tellement présent que tu ne pourras rien y faire. Après, Allah il a dit bima kanu yafsuqun. On les a châtiés à cause de leur fisq. On traduit en français par perversion. En français, ne fait pas l'amalgame entre perversion et perversité. Donc la perversion, c'est le mal. Et la perversité, c'est une forme de ce mal-là. Et en arabe, fasaqa, ça veut dire sortir. Illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Il a quitté l'ordre de son Seigneur. Yani, il s'en est éloigné. Ce qui veut dire que cette désobéissance, elle est beaucoup plus importante qu'une désobéissance classique. Même si toutes les obéissances, elles sont en soi-même un fisq, une sortie de l'obéissance. Mais mais il existe des différences entre les formes de fisq. Ala kulli hal, tout ça pour dire que Allah dit dans le Coran wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Et craignez une fitna qui est ici un châtiment qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Donc si cette fitna, ce châtiment ne touche pas seulement ceux qui ont été injustes, qui touchera-t-elle d'autres? Eh bien ceux qui n'ont pas été injustes. Mais pourquoi? Allah ne va pas punir ceux qui n'ont pas fait de mal. Oui, sauf s'ils voient le mal et ne font rien pour qu'ils disparaissent. قال رحمه الله والآيات في الباب كثيرة معلومة. Quant au verset en rapport avec ce sujet-là, al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal, ils sont nombreux
est connu. Et s'il y a autant de versets dans le Coran qui traitent ce sujet, c'est pour montrer à quel point il est d'une importance capitale. Et qu'à travers son existence et sa réalisation et son exécution, alors le din, il est maintenu. Et à travers son délaissement, le din, il est délaissé. Allah dit dans le Coran, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah vous a légiféré, شرع لكم من الدين dans la religion, ما وصى به نوحا, ce qu'il a ordonné à Nuh, وما أوحينا إليك, وما هكذا est-ce qu'on t'a révélé à toi, au prophète alayhi salatu wassalam, wa Ibrahim wa Moussa wa Isa, et à Ibrahim et à Moussa et Isa. Donc c'est la même chose. Ce qu'on vous a légiféré à vous les croyants, c'est ce qu'on a ordonné aux plus grands des prophètes, ce qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et An-Nabi alayhim as-salatu wassalam. Puis il dit an aqimuddin. C'est quoi cet ordre qu'Allah il a ordonné à tous ses prophètes ainsi qu'à nous? Aqimuddin. Ça veut dire quoi? Faites que cette religion tienne debout. Et comment est-ce qu'elle tient debout la religion? Bil amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. En ordonnant le bien et en interdisant le mal. Mafhum al-mukhalafa, la compréhension inversée, c'est que si on délaisse al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, eh bien il n'y a plus de din. Et regardez les gens du livre avant nous. Regardez-les. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le christianisme. On va dans des églises et on entend chez les catholiques des prêtres dire aux gens qui viennent dans ces églises-là que le Christ s'est sacrifié, s'est fait crucifier pour vos péchés. Et qu'il n'y a plus que son sacrifice à abroger toutes les lois. Et que vous n'êtes plus concerné par des obligations ou des interdictions. Faites ce que vous voulez. Et donc cette doctrine, chez les catholiques, elle est donc très très diffusée, et c'est ce qui risque d'arriver aux musulmans s'ils continuent dans cette voie-là. Dans certaines chaînes qu'on appelle islamiques, après je ne sais pas ce qu'elles ont d'islamique personnellement, mais khair Inch'Allah, des chaînes qui passaient auparavant à la télé ou sur la parabole, ou encore sur certains réseaux câblés, et vous les trouvez encore plus avec Internet. Donc des chaînes où on a des émissions où certaines personnes viennent répondre aux questions des gens. Ça m'est déjà arrivé de suivre certaines de ces émissions-là, juste pour voir quelles réponses allaient être données pour les questions. Et quand tu te rends compte que la base, leur méthodologie dans la façon de répondre aux questions des gens, c'est de regarder dans la divergence l'avis qu'ils tolèrent et de tolérer. Ça, c'est l'ouverture de la porte au fisc. De non seulement tolérer tout ce qui existe, mais en plus de ça, sous couvert de din. Parce qu'ils te disent « Qala fulan wa qala alan yajouz ». Un tel a dit, et tu trouveras toujours quelqu'un qui autorisera quelque chose. Toujours. Et donc, à ce moment-là, si ce genre de personnes pullulent et font avaler aux gens la pilule, je suis obligé. Je l'ai eu tout de suite là, je fais plus la sens là. Mais ce que je veux dire, s'ils se multiplient et se répandent et prennent la place sur tous les médias et réseaux, n'attends pas longtemps pour que les musulmans qui existent aujourd'hui finissent comme cela. Et d'ailleurs, il y a Akhil Aziz, alerte, spoiler, comment on dit, non, spoiler, alerte. Ça va arriver. Ça va arriver. Le prophète nous l'a annoncé, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Allah la yantazi'u al-ilma, ou la yanzi'u al-ilma, la yaqbidu al-ilma intiza'an. Allah, il ne reprend pas la science en la récupérant. ولكن يقبضه بموت العلماء أو بقبض العلماء. Mais il la fait mourir, il la reprend cette science-là en faisant mourir les savants. Taïb là, imaginons maintenant tout de suite, tous les savants ils meurent. Est-ce qu'il n'y aura plus de science, fi dunya? Il y en a encore.
Donc comment comprendre cette parole-là? Comme quoi Allah il fait mourir la science, il reprend la science en faisant mourir les savants. Ça veut dire quoi? Que ces savants-là, il n'y aura plus personne pour prendre la science chez eux. Et c'est seulement quand ils vont mourir sans laisser un successeur reprendre le flambeau qu'il n'y aura plus de science. D'où l'importance de toujours aller voir les ulama et de toujours avoir comme intention d'être un maillon de la chaîne avec lequel Allah il va préserver cette religion-là. Et donc quand les savants ils vont mourir et qu'Allah il aura repris la science par leur mort, les gens auront besoin de savants. Mais il n'y en aura plus. Alors ils iront chercher des ignorants, des juhal. Et ces juhal, ces ignorants, ils feront la fatwa sans aucune science, parce qu'ils n'ont pas de science. Comme on dit. Et celui qui n'a pas une chose, qui ne possède pas une chose, ne peut pas la donner. C'est pas possible. Alors, ils donneront des avis juridiques sans aucune science. Fadallu wa adallu. Ils s'égareront en répondant aux gens sans science et égareront les gens en leur répondant sans science. Et le prophète il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan et coudé par coudé. En gros, si tu veux une expression plus contemporaine, au millimètre près. Au point où, si l'un d'entre eux se réfugiait dans l'antre d'un uromastix, un gros iguane, une sorte d'iguane, un gros lézard, eh bien, vous les suivriez dans cet antre-là, dans son terrier, si tu préfères. Et là, les Sahaba, radiyallahu anhum, de par leur perspicacité légendaire, comprirent à qui on fait référence. Et ils dirent, s'agit-il des Juifs et des chrétiens? Après, il a dit, qui d'autre? Qui d'autre? Donc ça, c'est une qaïda, mon frère. Regarde ce qu'ils font et dis-toi que dans notre communauté, il y aura quelqu'un qui fera pareil. 1, 2, 10, 100 et à la fin, tous. Quand tous? Quand il n'y aura plus personne pour leur dire de ne pas le faire. Donc quand tu trouves quelqu'un qui vient et qui interdit le mal et ordonne le bien, remercie Allah de sa présence. Peut-être que si c'est le seul à le faire, c'est par sa cause qu'Allah ne fait pas descendre sur les gens le châtiment. Des fois, je te montre, tu regardes autour de toi, tu vois de certains pays, certains endroits où le mal, il est omniprésent. Je te dis, mais pourquoi? Ces gens-là ne sont pas châtiés sur le champ. Alors dis-toi que peut-être parmi eux, là-bas, il y a quelqu'un qui interdit le mal et qui ordonne le bien. Et nous, on entend beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam et qui recherchent activement des imams, si on peut les appeler ainsi, qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et quand ils tombent sur un imam un peu trop old school et qui a tendance à dire le mot haram, bid'ah, fisq et autres termes qu'on trouve dans le Coran en grande quantité, alors ces mêmes personnes-là, yashma'izoun wa yataqazzazoun, ils ne sont pas contents et ils montrent sur leur visage les traces du mécontentement. Et ils se plaignent. Et ils vont voir les responsables des mosquées. Ils leur disent, pourquoi vous nous l'avez ramené celui-là là? Il n'a que le mot haram à la bouche. Ça les gêne d'entendre le mot haram. Ils veulent entendre le mot halal. Et comme malheureusement aujourd'hui on entend très peu ce mot-là sur les manabir, eh bien les gens se sont habitués à entendre halal. Ma fi abbas, ma'alish, c'est pas grave. Et donc, quand ils ont demandé s'ils pouvaient faire riba pour acheter des maisons, on leur a dit ma fi abbas. Quand ils sont venus après avoir fait zina et avoir demandé s'ils pouvaient les marier, ils ont dit ma fi abbas. Quand après avoir fait zina, ils ont eu des enfants dans zina, ils sont venus, ils ont demandé est-ce que ces enfants-là peuvent hériter de nous? On leur a dit ma fi abbas. Et c'est ce qui s'est répandu ces dernières années en grande quantité. Quand ils ont dit nos filles elles peuvent pas mettre le hijab, ils ont dit ma fi abbas.
Quand on leur a dit, on ne peut pas faire la prière au travail, on peut la faire qu'à la maison, ma fiha bas. Et petit à petit, avec tous ces ma fiha bas, ils enlèvent toutes les feuilles de l'arbre qui représente notre religion. Puis il y en a un, il vient, on dit, quand quelqu'un il vient le voir, il dit je travaille, je ne peux pas faire la prière, qu'est-ce que je fais? Je change de travail. Quoi? Enfin, ma papa peut mettre le voile au travail, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne travaille pas. Quoi? Je sais pas moi. Foulana a fait zina avec Foulana, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Voilà, haram. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que l'heure dernière ne viendra pas avant que dans sa communauté, il y en a qui considéreront licite al-khamr, l'alcool, wal-hira, la fornication, wal-ma'azif, et les instruments de musique. Va toi dire aujourd'hui aux gens les instruments de musique qui sont haram, dis ah billah, c'est qui celui-là? Il est fou quoi. Pour ma pauvre personne, j'ai eu l'audace de dire un jour qu'il ne fallait pas fêter les anniversaires. Ouais, bah oui, tu leur enlèves un gâteau. Ils ne peuvent plus vivre sans gâteau, les pauvres. Enfin, j'étais avec mon fils, il y a 4 ans, mon fils. Je l'ai emmené dans un parc pour enfants. Tu as vu, aujourd'hui, maintenant, tu vas dans des restaurants, dans des parcs, et d'un coup, tu as un groupe de personnes qui viennent et qui chantent Happy Birthday, avec des étincelles et tout ça. Mon petit, il a vu ça, ces étoiles, elles étaient pleines de... ces yeux étaient pleins d'étoiles. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Abi, moi aussi, je veux Happy Birthday. Après, j'étais avec ses autres enfants, ses autres frères et sœurs, et j'ai été acheter un gâteau, et on a mangé à la maison. Je vous rassure, hein, c'était pas son anniversaire. Je dis, c'est encore mieux en vrai. Si on prend une année solaire, il y a combien de jours? 365 jours. Donc nous, on ne va pas faire d'anniversaire le jour de sa naissance, mais manger des gâteaux tous les jours de l'année, on peut le faire comme on veut. Donc on a acheté un gâteau, on l'a mangé, pas de bougie, pas d'happy birthday, pas de rien du tout. Tu veux un gâteau, quel gâteau? Tu veux un gâteau, mange, c'est le problème. Mais le fait est que quand tu leur dis une chose aussi banale que ne fêtez pas les anniversaires, ça a été le diable, c'est toi le diable. On dirait même Iblis, il dit franchement t'abuses. Tu te rends compte, c'est une chose aussi banale, basique. Les gens, ils ont du mal avec. Qu'est-ce que toi, tu vas lui dire? Ah, tu vois, le flan, il a acheté une maison, il fait une sadaqa. Oh là là, dis-lui qu'il fasse une sadaqa de la maison, incroyable. Il a acheté une maison avec riba dans le haram, mais il fait une sadaqa. L'autre, il a fait zina avec flana, et il fait un mariage avec l'orchestre, et avec les invités, avec les voitures. Et les gens leur disent Mbrouk, Kouchib al-Baraka, Allah ya'tikoum al-khair, al-Baraka, al-Falah, al-Najah. Ils ont fait zina, c'est des zounettes, ces gens-là. C'est des fornicateurs. Vous êtes en train de, faire la promotion du haram. Et des fois, les gens, ils savent. Parce qu'ils les voyaient, Flan et Flana, Qadoura en train de sortir, se pavaner dehors. Ils les voyaient se tenir la main. Des fois, ils les voyaient même s'embrasser dans la rue. Et après, ils se marient. Tout le monde y va. C'est pas grave. Des zounettes. À qui on va souhaiter les félicitations. Pareil, on a entendu des gens, ils ont eu des enfants dans le haram. Il fallait leur ramener un cadeau pour la naissance du petit. Mais on est en plein cauchemar, là. Là, je ne vous parle pas de gens qui adorent des statues ou des gens qui ne croient pas du tout en l'existence d'un Dieu. Là, je vous parle de gens, ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous, on en arrive à ce stade-là, mes frères. Donc, ce qui veut dire que c'est encore plus difficile aujourd'hui de dire ce genre de choses-là. Et qui plus est devant une caméra. Voilà, si on ne le fait pas, tu veux qu'on finisse tous comment? Dans un déluge? Dans un tourbillon? Un tremblement de terre? تفضل كاع كاملين ماشي كل واحد كل شيء en même temps. Ils ont dit, on aurait dit une chorégraphie, mon frère. Ils ont toutes les mains en même temps. Là. Donc je disais, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le châtiment nous tombe dessus? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Sunnat Allah. C'est la tradition d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous a expliqué comment les choses se passaient.
Donc soit chacun il se dit, moi c'est bon, ma femme et mes enfants, il ne faut pas le haram, si jamais ils le font, je leur dis de ne pas le faire, et je ne m'occupe pas du reste. Non mes frères, on ne peut pas faire ça. Et on est obligé. Pour soi-même, et pour les autres. Et pour les autres. Walakin, al-muhim, ces versets, ils sont là pour nous le rappeler. Et souvenez-vous ce hadith dans lequel le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahiri. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا يزالون كذلك حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours dans ma communauté un groupe qui sera ouvertement sur la vérité. Évidemment, on les voit, on le sait. Ceux qui s'opposeront à eux et ceux qui les abandonneront, qui les délaisseront, ne les nuiront en rien. Et ils ne cesseront d'être ainsi jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Hatta ya'tiya amrullah. Donc, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar font partie des piliers de cette religion qui ne doivent être délaissés en rien. Et ces versets, si on doit en faire la synthèse, j'ai fait exprès de temporiser parce que le prochain hadith va nous demander beaucoup de temps et beaucoup de choses à dire. Et comme je serai absent pour 2 semaines à partir de la semaine prochaine, donc on se reverra qu'à la fin du mois, Inch'Allah, alors on reprendra le hadith à ce moment-là. Mais si on fait une synthèse des versets, que l'auteur il a cité comme dans l'introduction, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. On a dit de ce verset-là qu'il n'était pas obligatoire pour tous les croyants d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que le jugement de cette action-là était donc communautaire. À partir du moment où une partie s'en charge, l'obligation tombe pour le reste. Puis, le verset كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie pour les gens. Pourquoi? Car vous ordonnez le bien et interdire le mal. Vous interdisez le mal, pardon. Ce qui signifie que si tu veux faire partie des meilleurs, dans la meilleure des communautés, alors tu te dois d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que si tu ne le fais pas, alors tu ne mériteras pas ce statut d'être le meilleur dans la meilleure des communautés. Parce que cette communauté, pourquoi c'est la meilleure? Parce que Allah lui a envoyé le meilleur de ses messagers et lui a transmis le meilleur de ses messages qui a été révélé dans le meilleur des mois et dans la meilleure des nuits par le meilleur des anges. Et celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne sera le meilleur parmi eux. Et quand on parle d'apprendre le Coran, ça ne fera de toi le meilleur que quand tu l'auras appris, tu l'auras compris, tu l'auras appliqué, tu l'auras enseigné. Tu l'auras appliqué sans tomber dans l'extrémisme ni dans le laxisme. Au point où, en toi-même, tu deviendras un moyen de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ta'ala tawqiru, inna min ijlalillahi ta'ala tawqira ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. Fait partie des moyens de glorifier Allah le fait de respecter celui qui a des cheveux blancs parmi les musulmans et celui qui porte en sa poitrine le Coran sans exagérer dans sa pratique ni être laxiste jusqu'à le délaisser. C'est ça, être le meilleur. Puis le verset خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. On avait vu wa'mur bil urfi, comme quoi cet ordre s'est adressé au prophète dans les premiers temps de la révélation, d'ordonner le convenable et de se détourner des ignorants, de ne pas se préoccuper de la réaction des gens qui n'acceptent pas que tu leur dises ce qu'ils doivent faire ou que tu leur interdises ce qu'ils font. Puis wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf ila akhirih. On dit que ce verset indiquait la condition pour que l'alliance soit concrétisée entre les croyants. Si tu veux être l'allié d'un croyant, alors tu concrétiseras cette alliance par le biais de l'ordre du bien et de l'interdiction du mal. Si
ces conditions-là ne sont pas remplies, l'alliance s'annule. Et le verset لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داوود وعيسى بن مريم إلى آخره. Comme quoi, la raison pour laquelle ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits, c'est parce qu'ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal et ne s'ordonnaient pas mutuellement le bien. Comme quoi, on ne doit pas choisir, on ne fait pas de muhabah, de préférence, de favoritisme. Toi, c'est bon, je te laisse. Par contre, toi, je ne te laisse pas. Là, c'est tout le monde, sans faire de distinction. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Si Fatima, la fille de Muhammad, elle-même avait volé, je lui aurais coupé la main. Puis les versets qu'on a vus aujourd'hui, wa qulil haqqu min rabbikum. La vérité vient de ton Seigneur. Toi, transmets et ne te soucie pas de ce que les gens feront par la suite. Ce n'est pas de ton ressort. Fasda' bima tu'mar. Sors et diffuse et propage la parole d'Allah Ta'ala et sa religion et ce qu'il a ordonné, ce qu'il a interdit. Ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et le dernier verset de l'Araf, c'est-à-dire que si tu veux être sauvé du châtiment qui touchera tout le monde, alors ordonne le bien et interdit le mal. Si par contre tu ne le fais pas, tu auras beau être le plus pieux, le plus vertueux, c'est par toi qu'Allah commencera quand le châtiment descendra. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair wa an yaj'alana mimman ya'muru bil ma'ruf wa ya'tihi wa mimman yanha 'anil munkari wa la ya'tihi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala 'ilmana aw ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alayna innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.